तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, आ बधा चरित्रों के जेने प्रधान अंश कहेवामां आवे छे ए वात तमे पण मने कही संभळावी। बीजू कि दुर्गा के जे राधा द्वारा प्रकट थई आ बधा चरित्रों तमे समासमां उल्लेख कर्यो छे, टूंकमां, समास एटले टूंकमां। लेकिन महाराज मुझे व्यास करके सुना दीजिए। व्यास एटले विस्तार, व्यासनो अर्थ विस्तार करवो थाय, तो मने विस्तार करी अने आ बधा चरित्रों मारे सांभळवा छे महाराज कि कई भगवती जगदंबानुं एवुं क्यू चरित्र छे, एनी कई रीते उपासना करवी, एने क्या मंत्रथी भजवा, कोणे एने भजेला क्या मंत्रथी, तो आ बधी ज कथाओं मारे सांभळवी छे। देवर्षि नारदजीए आ प्रकारे जिज्ञासा करी तो नारायण ने कहा, सुनो, आदो सरस्वती पूजा कृष्णेन विनिर्मिता, यद प्रसादान मुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडित। सृष्टिनी आदि में पंच प्रकृति द्वारा जे जगत बन्यु एमां प्रथम प्रकृति जे सरस्वती है, ए सरस्वती पूजा शुरुआत में भगवान श्री कृष्णे पोते करी थी एम कह्यु नारायण। अने ए पूजा विधान एने जे कर्यु ए रीते तमे ए स्तोत्रनो तमे पण पाठ करो तो मूर्ख व्यक्ति पण पंडित बने छे। जे पूजा विधान भगवान श्री कृष्ण कर्यु तु, भवत प्रसादान मुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पंडित। ये पूजा विधान मैं आपको सुनाऊं। भगवान श्री कृष्णे पोताना द्वारा जયારે बे स्वरूपो प्रकट कर्या, नारायण पोते कहे छे आ वात, एमां एक स्वरूप ए नारायण कहेवायुं अने एक स्वरूप कृष्ण कहेवायुं। पण नारायण चतुर्भुज हता, कृष्ण द्विभुज छे। भज नारायणं साध्वीं वदंशं च चतुर्भुजं, युवानं सुंदरं सर्वगुणयुक्तं च मत्समम्। श्री कृष्णे नारायण ने कह્યું કે તમે મારા સમાન જ છો, પરંતુ તમે ચતુર્ભુજ છો એટલે નારાયણ, હું દ્વિભુજ છું એટલે હું કૃષ્ણ નામથી ઓળખાઈશ। મારા જેવી જ કાંતિ, મારા સમાન જ તમે છો, મારા મન તમારામાં કોઈ અંતર નહીં રહે અને આપ વૈકુંઠ બનાવો, આપ વૈકુંઠમાં નિવાસ કરો, આ સરસ્વતીજી હું તમને સોંપું છું। देखो नारायण ने सरस्वती सौंप्या है, नारायण पत्नी तरीके एने स्वीकार्या है। नारायण सरस्वती ने पहला सरस्वती नारायण पत्नी है, ब्रह्मा पासे पछी जाए बाद में, लेकिन पहले नारायण के पास सरस्वती जाती है। सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा आ त्रणेय नारायण पत्नी है। वो कथा आगे आएगी। गंगा जे विष्णुपदी है, गंगाजी तो पछी बाद में भगवान शंकरना मस्तक पर एने जवू पड़े छे। लक्ष्मी तो है ही पास में, तो सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा ये तीनों नारायण का पत्नी है। लेकिन यहाँ सरस्वती जब सौंपा गया और कहा कृष्ण ने कि आप वैकुंठ का निर्माण कीजिए और वहाँ पर रहिए, और उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं कवच का पाठ करते हुए, मंत्र जप करते हुए सरस्वती की पूजा की थी। भगवती सरस्वती ने उपासना करी थी। क्यारे करी थी? नारद जी पूछे छे। पूजा विधानम कवचम ध्यानम चापि निरंतरम, पूजोपयुक्तम नैवेद्यम पुष्पम च चंदनांदिकम। तो महाराज आ पूजा सरस्वती नी क्या रीते करवी, कई रीते करवी जोईए, केम करवी, क्या मंत्रनो जप करवो जोईए, ए मने कहो। ल्यो आवुं बधुं छे आमां। क्यों कवच पाठ करवो जोईए, क्यों मंत्र जपवो जोईए। नारायणे कह्युं, देखो नारद जी, कण्व शाखा है, कण्व ऋषि एक शाखा बनावी है वेदनी, एक कण्व शाखा में जो पूजा विधान है ए हूँ आपने कहीश। शुणु नारद वक्ष्यामि कण्व शाखोक्त पद्धतिं, जगन्मातु सरस्वत्यां पूजा विधि समन्विता। जगन्माता सरस्वती नी पूजा विधि जे कण्व शाखा में वर्णवी है ए हूँ आपने कहीश। खास करीने सरस्वती नी पूजा क्यारे करवी, तो के महासुद पंचमी नो दिवस होय ने खास लेवो, वसंत पंचमी। माघस्य शुक्ल पंचम्यां विद्यारंभ दिने चपे, पूर्वेन्नी समयं कृत्वा तत्रापि सयतं शुचिः।
વસંત પંચમીનો દિવસ એ ઉત્તમ દિવસ ગણ્યો છે સરસ્વતી પૂજા માટે. મહાસુદ પંચમીને દિવસે ખાસ કરીને જો તમારે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી હોય, સરસ્વતીની કૃપા મેળવવી હોય, તો એ દિવસે એની ખાસ ઉપાસના કરવી. તો આમાં લખે છે સ્નાન કરવું, પોતાની નિત્ય ક્રિયા પૂર્ણ કરી, જે કાંઈ તમારી ઉપાસના હોય નિત્યની એ પૂરી કર્યા પછી ભગવાન ગણેશને પૂજવા, ત્યાર પછી ભગવતી જગદંબા સરસ્વતીનું ધ્યાન કરવું. એને માટે જે કાંઈ સુગંધી પુષ્પ ચંદન આદિ હોય જે સામગ્રી એની વ્યવસ્થા કરી લાવવી. સુગંધમ શુક્લ પુષ્પમ ચ સુગંધમ શુક્લ ચંદનમ, બને ત્યાં સુધી સરસ્વતી ઉપાસનામાં બેસો બધી સફેદ વસ્તુ વાપરવી. આસન સફેદ, પુષ્પ સફેદ, ચંદન સફેદ, આ બધું સફેદ વાપરવું. સફેદ રંગ. સુગંધમ શુક્લ પુષ્પમ સફેદ પુષ્પ, સુગંધમ શુક્લ ચંદનમ, નવીનમ શુક્લ અંબરમ. માં સરસ્વતી માટે સફેદ વસ્ત્ર જોઈએ. પછી સાથે શંખ પણ સફેદ છે. શંખમ ચ સુંદરમ મૂને માલ્યમ ચ શુક્લ પુષ્પાણામ. તો આ બધું શુક્લ હોવું જોઈએ. આમ સફેદ વર્ણ સરસ્વતીને બહુ પ્રિય છે અને ભગવતીને માટે અનેક પ્રકારના નૈવેદ્યની પણ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ભગવતીને અનેક પ્રકારે સુપૂજિત કરી અને નૈવેદ્યાદિની વ્યવસ્થા કરો. દેખીએ, વસંત પંચમીના દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે ભગવતીનું આરાધન કર્યું હતું અને એટલા માટે એ દિવસ બહુ મહત્ત્વનો ગણાય છે સરસ્વતી ઉપાસના માટે. તમે કોઈ પણ જાતનો વિદ્યારંભ કરો, તમારા છોકરાને ભણાવવાની શરૂઆત કરો ને આ દિવસે કરાવજો. મહાસુદ પંચમી, વસંત પંચમી, તે દિવસે આરંભ થવો જોઈએ. વિદ્યારંભે ચ વર્ષાંતે સર્વેશામ पंचमी दिने, ऐसा लिखा है. और आगे कहा सर्वोपयुक्तम मूलम च वैदिक अष्टाक्षरम परः. અને આ રીતે બધી પૂજા વિધાન થયા પછી આમાં વર્ણન છે કે આ મંત્ર જપ કરવો, સરસ્વતીનો આ મંત્ર 5 લાખની સંખ્યામાં જપો. ये मंत्र यहाँ दिया है. श्रीं ह्रीं सरस्वत्ये स्वाहा. 2 बीज लागे છે. श्रीं ह्रीं सरस्वत्ये स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्ये स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं सरस्वत्ये स्वाहा. તમને મનમાં થાય કે મંત્ર પાછળ સ્વાહા કેમ લાગતું હશે? સ્વાહા તો આપણે હવનમાં હોમ કરીએ ત્યારે લાગે, થાય ને મનમાં. જેટલા સ્ત્રીવાચક મંત્રો હોય ને એની પાછળ સ્વાહા લાગે. સ્ત્રીવાચક મંત્રો, સ્ત્રીલિંગવાચક મંત્રો હોય એની પાછળ સ્વાહા લાગે. પુલ્લિંગવાચક મંત્રો હોય એની પાછળ નમઃ લાગે. देखिए, पंच पल्लव છે ઉપાસના પદ્ધતિમાં, એને પંચ પલ્લવ કહેવાય. પલ્લવ આને પલ્લવ કહેવાય. સ્વાહા કોઈ મંત્ર પાછળ લગાડો એને પલ્લવ કહેવાય. એમાં પહેલો નમઃ, પછી બીજો સ્વાહા, ત્રીજો હોમ, ચોથો ફટ અને પાંચમો વષટ. તમે અમુક મંત્રો સાંભળ્યા છે, હોમ ફટ સ્વાહા, વષટ સ્વાહા, નમઃ સ્વાહા. હવનમાં હોમ થતો હોય અને અથવા તો સીધું સ્વાહા પણ લાગે, તો સ્વાહા પલ્લવ જે મંત્ર પાછળ લાગે એને સ્ત્રીવાચક મંત્ર ગણવામાં આવ્યો છે. તો આ બધું રહસ્ય ખરેખર કથામાં કહેવાની મનાઈ છે, પણ આ તો તમે જિજ્ઞાસા લઈને બેઠા છો. બાકી દેવી ભાગવતની કથામાં આવી વાત કરવાની હોય નહીં, કારણ કે આ તો ઉપાસના છે એક પ્રકારની, અને ઉપાસનાનો બહુ પ્રકાશ યોગ્ય વ્યક્તિ હોય તો જ કરાય. જેને તમારી વાતની કદર અને કિંમત હોય તો જ કરાય. જો કદર કિંમત ન હોય તો અમારે આવા શબ્દો બીજાને સંભળાવાય નહીં, કારણ કે આ કોઈ સહેલી વસ્તુ નથી. ભલા મહા મહેનતે બધી પ્રાપ્ત કરેલી આ વસ્તુ છે. અમુક બાબતો હું તમારી આગળ કહું છું ને, કોઈ પુસ્તકોમાં નહીં મળે. તમે ગમે એટલા પુસ્તકો ફેંદી નાખજો, તો અમુક ગુરુકૃપાથી મળતું હોય છે અને અમુક વસ્તુ હોય છે એ સાધનાની ઉપાસનાથી સમજાતી હોય છે. તો અહીં શ્રીં રીં સરસ્વત્યે સ્વાહા આ મંત્રનો જપ, સરસ્વતી નામની ચોથી વિભક્તિ લગાડી છે. સંસ્કૃત ભાષામાં ચોથી વિભક્તિ લગાડો એટલે આ મંત્ર બને.
सरस्वती चतुर्थ्यंतम वहनी जायांतमेव च। मंत्र कैसे बना ये भी लिखा है इसमें। ये मंत्र कैसे बना तो श्रीं ग्रीं सरस्वत्ये स्वाहा। જાહ્નવી તીરે ગંગાને કિનારે તમે આ મંત્રનો જપ કરો. કોણે કર્યો તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલી વખત કર્યો, ત્યાર પછી ભૃગુ, શુક્રાચાર્ય અને ભગવાન સૂર્યનારાયણે સ્વયં આ મંત્રનો જપ કરી સરસ્વતીની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હતી. ત્યાર પછી આમાં લખે છે કે ભૃગુ ઋષિએ, સ્વયં બ્રહ્માએ, પછી આસ્તિક મુનિએ, જરત્કારુનો પુત્ર, જરત્કારુ એટલે મનસા દેવી, એનો દીકરો આસ્તિક મુનિ, આસ્તિકસ્ય જરત્કારુ દદો ક્ષીરોદ સન્નિધો. તો આ પ્રકારે એણે પણ આનો જપ કરેલો. ભગવાન શંકરજીએ આ મંત્ર દીક્ષા કણાદ ઋષિને આપી હતી. મહર્ષિ કણાદ, કણાદે વૈશેષિક દર્શન આપ્યું છે. આપણે ત્યાં 6 દર્શન હોય. કેટલા દર્શન છે આપણે ત્યાં? ખડ દર્શન 6. ખટ એટલે 6. એમાં પેલું યોગ, બીજું સાંખ્ય, ત્રીજું વૈશેષિક, ચોથું ન્યાય, પાંચમું ઉત્તર મીમાંસા એટલે કર્મ માર્ગ, અને છઠ્ઠું પૂર્વ મીમાંસા કર્મ માર્ગ, ઉત્તર મીમાંસા છઠ્ઠું, એને વેદાંત કહેવાય. આ ષડ દર્શન છે આપણે ત્યાં. 6 દર્શનો છે અને 6 દર્શનો મહાન છે, અભ્યાસ કરવા જેવા છે. તમે કેવલ યોગનો અભ્યાસ કરો તોય તમારું અરમાન ખુશ થઈ જાય. પતંજલિનું યોગશાસ્ત્ર વાંચજો, એમાં અલગ અલગ વિભાગ છે. પાદ છે, વિભૂતિ પાદ, કેવલ્ય પાદ. તમે એનું અધ્યયન કરો, આપણને ખ્યાલ આવશે કેટલું અદ્ભુત દર્શન આપ્યું છે આપણને મહાપુરુષોએ. એમાં વૈશેષિક દર્શન જેણે રચ્યું છે એ કણાદ છે. વૈશેષિક દર્શનમાં એણે અણુ પરમાણુની વાતો કરી છે. અણુ કોને કહેવાય, પરમાણુ કોને કહેવાય, તસરેણુ કોને કહેવાય, અણુ કેમ કામ કરે, મતલબ કેમેસ્ટ્રી. આખું કેમેસ્ટ્રી, રસાયણ વિજ્ઞાન છે, એની ઉત્પત્તિ કણાદ દ્વારા થઈ છે. કણાદ ઋષિ, એ કણાદને ભગવાન શંકરજીએ આ મંત્ર આપ્યો હતો. આ મંત્રનો એમણે પહેલાં જપ કરેલો, શ્રીં ગ્રીં સરસ્વત્યે સ્વાહા. તો જે છોકરો હોય, ભણતો હોય, વિદ્યાર્થી હોય, એમણે આ મંત્રની રોજ માળા કરવી જોઈએ. એ રોજ જપ કરે બચપનથી તો એની બુદ્ધિ, મેધા એકદમ પ્રખર બને છે અને એ હોશિયાર બને ભણવામાં. આમાં લખે છે કે શંકરજીએ પાણિનીને પણ આ મંત્ર દીક્ષા આપી હતી. શેવ પાણિનીએ ચેવ ભરદ્વાજાય ધીમતે. ભરદ્વાજે પણ આ મંત્ર જપ કર્યો હતો. ભરદ્વાજે શાક્ટાયનને આપ્યો હતો આ મંત્ર. અને આ રીતે એણે 4 લાખ મંત્રનો જપ કરી આ મંત્ર સિદ્ધ કરીને પોતે બૃહસ્પતિ સમાન बनेला. तो ये सब बातें यहाँ लिखी गई. और फिर बाद में जब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा को पूछा, और उस समय ब्रह्मा जी ने भी उपासना की थी भगवती सरस्वती की, और ब्रह्मा जी ने भृगु को कवच दिया. देखो कोई पण देवनी उपासना तमे करो ने एमां पंचांग लेवू पड़े. पंचांग, पंचांग એટલે એ દેવ ઉપાસનાના 5 અંગ, 5 વસ્તુનો તમારે પાઠ કરવો પડે. માની લો કે માતાજીની ઉપાસના કરો છો તો એમાં એક સ્તોત્ર જોઈએ, એનું સ્તોત્ર. ત્યાર પછી બીજું એનું કવચ જોઈએ, માતાજીનું દેવી કવચ, એનો પાઠ કરવો પડે. દેવી સ્તોત્રનો પાઠ કરવો પડે. ત્રીજું એક મંત્ર જોઈએ, માની લો નવારણ, ઓમ એંગ રીંગ ક્લિંગ ચામુંડા એવી જ છે, મંત્ર જોઈએ. કવચ, સ્તોત્ર, મંત્ર. ચોથું હૃદય જોઈએ. હૃદય નામનું સ્તોત્ર આવે. ગાયત્રી હૃદયમ, દેવી હૃદયમ, શિવ હૃદયમ નામના સ્તોત્ર આવે. હૃદય જોઈએ. અને 5મું સહસ્ત્ર નામ જોઈએ. એ દેવના સહસ્ત્ર નામ જોઈએ. આમ 5 અંગોનો પાઠ તમારે રોજ કરવો પડે, ત્યારે એની ઉપાસના પૂરી થાય. એમાં આખું પંચાંગ લેવું પડે. એટલે અહીંયા ભૃગુ પૂછે છે કે તમે મને સરસ્વતીનું કવચ આપો. એટલે કવચની શરૂઆત સરસ છે. કવચ બહુ અદ્ભુત છે. કવચ આપે છે. અને કવચસ્ય વિપ્રેન્દ્ર ઋષિરેવ પ્રજાપતિ સ્વયં છંદસ્ય બૃહતો. આમાં લખે છે કે એના ઋષિ પ્રજાપતિ છે, એનો છંદ બૃહતિ છે, દેવતા અંબિકા છે. અને આ રીતે હું કવચનો જપ કરું છું. આમ વિનિયોગ કરી જળ નીચે મૂકી ન્યાસ કરીને આ કવચનો પાઠ કરવાનો હોય છે.
અહીંથી શરૂ થાય છે અને શરૂઆત છે એ જ સરસ્વતીનો મંત્ર છે. શ્રીં રીં સરસ્વત્યે સ્વાહા શિરો મે પાતુ સર્વતા. શ્રી વાગદેવતાય સ્વાહા ભાલમ મે સર્વદાવતુ. ઓમ રીં સરસ્વત્યે સ્વાહા તે શ્રોતૃ પાતુ નિરંતરમ. ઓમ શ્રીં રીં ભગવત્યે સરસ્વત્યે સ્વાહા નેત્રયુગમં સદાવતુ. આ મંત્રો છે. આ બધું કવચ આખું છે. ऐं ग्रीं वागवादिन्ये स्वाहा नासाम्ये सर्वदावतु. ह्रीं विद्याधिष्ठातृ दिव्ये स्वाहा चोष्ठं सर्वदावतु. ओम श्रीं ग्रीं ब्राह्मे स्वाहेति दंतपंक्ति सदावतु. ऐमित्येकाक्षरो मंत्रो मम कंठम सदावतु. क्या है मतलब है हमारे सब शरीर के अंगों की हे भगवती सरस्वती आप रक्षा कीजिए. बीज मंत्र बोली પછી આગળ કહે मेरे सिर की रक्षा कीजिए, मेरे भाल की रक्षा कीजिए, मेरी जिह्वा की रक्षा कीजिए. निरंतर ये भाव कवच में ये भाव होता है. रक्षण करो रक्षण करो रक्षण करो. અને રક્ષણ હંમેશા સગુણ બ્રહ્મ કરે છે, નિર્ગુણ બ્રહ્મ નહીં. મેં અગાઉ પણ કહ્યું હતું કે આપને એક કવચ રાખવું જ જોઈએ. હંમેશા એક કવચનો પાઠ રોજ કરો. માતાજીના ઉપાસકોએ દેવી કવચનો પાઠ કરીને પોતાના ઘરની બહાર નીકળે ને એનો વાળમાકો નહીં થાય. મેં આવા કેટલાય લોકોને જોયા છે કે જે અનેક પ્રકારના સંકટોથી બચી ગયા હોય પણ એના મૂળમાં એની ઉપાસના હોય છે. જો બીજું અઘરું ના આવડે તો રામ રક્ષા સ્તોત્ર છે, રામ રક્ષા કવચ છે, એ પણ કવચ છે. રામ ઉપાસકો એનો પાઠ કરાય. માતાજીના ઉપાસકોએ દેવી કવચનું પારાયણ કરાય. શિવ ઉપાસકોએ શિવ કવચનો પાઠ કરાય. મતલબ કોઈને કોઈ કવચનો પાઠ કરો. આળસુ નહીં બનવાનું. આપણી પાસે સમય તો છે જ પણ ગપાટાબાજી બહુ કરીએ છીએ. તમારો સમય ખોટો વ્યર્થ વેડફી નાખો છો તમે. બાકી ટાઈમ હી ટાઈમ. પહેલાં લોકો પાસે ટાઈમ નહોતો, આજે તો છે જ. પહેલાં સમય નહોતો, એને બળતણ લેવા જવું પડતું હતું. સીમમાં ચૂલાથી રસોઈ બનાવવી પડતી હતી. બધા કાર્યો હાથે કરવા પડતા હતા. મહેનત મજૂરી કરવી પડતી. આજે તો બટન દબાવો તમે લાઇટ થાય. બટન દબાવો અને ગેસનો ચૂલો ચાલુ થાય. બોલો કેટલું બધું ઝડપી થઈ ગયું છે. અને છતાંય માણસ બોલે સમય નથી સમય નથી સમય નથી. બિલકુલ झूठी बातें. बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत समय છે. તમે સમયને બગાડી નાખો છો. વ્યર્થ વેડફ્યો. શૃંગાર કરવામાં, સ્નાન કરવામાં. માણસ 1 કલાક સ્નાન કરતો હોય જે 5 મિનિટનું કામ છે એમાં 1 કલાક બગાડી નાખે શણગાર કરવામાં. તો આવા કાર્યોમાં તમે જે નકામા કાર્યો કહેવાય જેની બહુ જરૂર નથી હોતી એમાં તમે કલાકો બગાડી નાખો છો. પણ તમે તમારા સમયનો સદુપયોગ જપ કરવામાં કરો, કવચનો પાઠ કરવામાં, ઉપાસના કરવામાં કરો તો તમને સર્વ પ્રકારે દેવનું રક્ષણ મળે છે. બૌદ્ધિક વ્યક્તિ એને કહેવાય કે જે ઉપાસના કરે. બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય? ભલે તમે મહાન બની ગયા હો, ભલે તમે મોટા એક્ટર હો, ભલે તમે મોટા સંપત્તિવાન હો, પણ છતાંય બુદ્ધિમાન લોકો જે છે એ તો એના ઘરમાં ઉપાસના કરતા જ હોય છે. તો એ બહુ જરૂરી બાત है. हम हमारे समय को बिगाड़े नहीं. और હવે આ કવચમાં પણ એક મંત્ર આપ્યો છે. આ મુખ્ય મંત્ર છે આ કવચનો. ઓમ ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै भूतजनन्यै स्वाहा. સરસ્વતી ઉપાસનાનો મંત્ર છે. સતતમ મંત્ર રાજોયમ દક્ષિણેમં સદાવતુ. તો ભગવતી સરસ્વતીની મહિમા આમાં કહેવામાં આવી છે. મેં આપની આગળ વર્ણવી અને યાજ્ઞવલ્ક્ય દ્વારા ભગવતી સરસ્વતીની પછી અમે સ્તુતિ આપી છે. સ્તુતિ સ્તોત્ર મેં હમણાં કહ્યું ને, કવચ પછી સ્તોત્ર પછી હૃદય હોવું જોઈએ આપણી પાસે, પછી એક મંત્ર હોવો જોઈએ અને સહસ્ત્ર નામ હોવું જોઈએ. આટલી વસ્તુ એને પંચાંગ કહેવાય. કોઈ પણ ઉપાસનાના 5 અંગો રોજ તમારા ઘરમાં જપાવા જોઈએ ત્યારે એ ઉપાસના પૂરી થઈ કહેવાય. અહીંયા માતાજી બેહાડ્યા છે. માતાજીને આગળ રોજ નવારણ મંત્રનો જપ થવો જોઈએ. ऐं ह्रीं क्लीं ચમડાવી જ છે. ત્યાર પછી સ્તોત્ર. સ્તોત્ર ન હોય તો ચંડીપાઠ. ચંડીપાઠ સ્તોત્ર જ છે, સ્તુતિ છે. એ બીજું. પછી ત્રીજું કવચનો પાઠ કરો, દેવી કવચ જે ચંડીપાઠમાં આવે છે. ત્યાર પછી ચોથું હૃદય, દેવી હૃદયમ, એ પણ આવે આપણા શાસ્ત્રોમાં છે. અને હૃદય ન હોય ને તો અથર્વશીર્ષ. હૃદય ન મળે બધાને દેવતાઓના તો અથર્વશીર્ષનો પાઠ કરો. યાની ઉપનિષદ.
એ તમને મળે, એ ચોથું અંગ. અને પાંચમું દેવી સહસ્ત્રનામ, દેવીના 1000 નામનો અહીં નિત્ય નિરંતર પાઠ થવો જોઈએ. દેવીના 1000 નામ. જે 1000 નામ શેમાં આવે છે? દેવી સહસ્ત્ર નામ 1000 નામ આવે ને. દેવી સહસ્ત્રનામ બ્રહ્મ પુરાણમાં છે, બ્રહ્માંડ પુરાણમાં છે. જો દેવી સહસ્ત્રનામ, દુર્ગા સહસ્ત્રનામ આવે, લક્ષ્મી સહસ્ત્રનામ આવે છે, કાલી સહસ્ત્રનામ આવે છે, તારા સહસ્ત્રનામ આવે, આ બધાયના સહસ્ત્રનામ આવે છે. એ તાંત્રિક પુસ્તકોમાં છે, તંત્ર માર્ગના જે ગ્રંથો છે એમાં પણ છે. અને પુરાણમાં ખાસ કરીને બ્રહ્માંડ પુરાણમાં છે. લક્ષ્મી સહસ્ત્રનામ, દેવી સહસ્ત્રનામ, ગાયત્રી સહસ્ત્રનામ આમાં છે, દેવી ભાગવતમાં છે. આગળ આવશે એકાદશ સ્કંદમાં ગાયત્રી સહસ્ત્રનામ. દેવી ભાગવતમાં મુખ્ય વસ્તુ છે ગાયત્રી સહસ્ત્રનામ. એટલે દેવી સહસ્ત્રનામ તમારે વાત આવે કરવાની તો ગાયત્રીના 1000 નામનો પાઠ કરવો. દેવી ભાગવતમાં એ આપ્યા છે આગળ ઉપર. આમાં ગાયત્રી હૃદય પણ છે. આગળ આવશે એકાદશ સ્કંદમાં. તો इसमें लिखा है याज्ञवल्क्य દ્વારા સરસ્વતીની સ્તુતિ થઈ છે, સ્તોત્ર થયું છે. અને આ રીતે આમાં લખે છે યાજ્ઞવલ્ક્યજી એનું સ્તવન કરતાં કરતાં મહાન કવિ બનેલા સુકવિન્દ્રો ભવેત યુક્ત્વા વૈકુંઠમ ચ જગામહ યાજ્ઞવલ્ક્ય કૃતમ વાણી સ્તોત્રમે તત્તુ યહ પઠેત. સુકવિન્દ્રો મહાવાગ્મી બૃહસ્પતિ સમો ભવેત. એ મહાન કવિ થયા આ સરસ્વતી ઉપાસના દ્વારા, અને બૃહસ્પતિ સમાન મહાન મેધાવી પુરુષ તરીકે જગતમાં સિદ્ધ થયા છે. तो ये प्रभाव बतायो मैं आपने स्तोत्र ने मंत्र जपनो. अब नारायण ने कहा कि देखो नारद जी सुनो, सरस्वती तु वैकुंठे स्वयं नारायणांतिके गंगा शापेन कलहात कलया भारते सरेत. बोलिए पुण्यदा पुण्य रूपा च पुण्य तीर्थ स्वरूपिणे पुण्यपदभिर्निशेष्याच्च स्थितिं पुण्यवतां मुने. સરસ્વતીજીનો મહિમા મેં તમારી સામે ગાયો. એ ભગવતી સરસ્વતી વૈકુંઠમાં નારાયણની નજીકમાં નિવાસ કરે છે. પરંતુ એ સરસ્વતીને ગંગાજીએ શ્રાપ આપી દીધેલો, અને ગંગા અને સરસ્વતી વચ્ચે કલહ થયેલો, ઝઘડો થયેલો. એને પરિણામે ગંગા શાપેન કલહાત કલયા ભારતે સરિત. એના કલહને કારણે સરસ્વતીજી પોતાની કલાથી આ ભારત વર્ષમાં નદી રૂપે પ્રગટ થયા હતા, એટલે ભારતી કહેવાયા. એટલે સરસ્વતીનું નામ અહીંયા ભારત વર્ષમાં ભારતી છે. ભારતી એટલે સરસ્વતી. તો ભારતે સરિત, ભારત વર્ષમાં એ સરિતા રૂપે પ્રગટ થયા, નદી રૂપે એ પ્રગટ થયા. જે પુણ્યદા છે, પુણ્ય દેનારી, પુણ્ય રૂપા, પુણ્ય તીર્થ સ્વરૂપિણી છે. અને મોટા મોટા મુનિવરો આ સરસ્વતીના તટ ઉપર નિવાસ કરી અને ઘણા બધા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી જ્ઞાનાર્જન કરે છે, જ્ઞાનનું અર્જન કરે છે. એ ભગવતી સરસ્વતી છે. એ વૈકુંઠમાં નારાયણના સામિપ્યમાં નિવાસ કરનારી છે. नारद जी पूछे છે कथम सरस्वती देवी गंगा शापे न भारते. महाराज मुझे ये समझाइए कि गंगा जी ने सरस्वती को श्राप क्यों दे दिया, क्या कारण था, શા માટે શ્રાપ આપ્યો. તો કથમ સરસ્વતી દેવી ગંગા શાપેન ભારતે કલયા કલહનેવ પભો પુણ્યદા સરિત. કે જેના કલહના પરિણામે આપણને ભારત વર્ષના લોકોને સરસ્વતી નદીમાં સ્નાન કરવાનો મોકો મળ્યો. ભગવતી સરસ્વતી અહીં આવીને આપણા ઉપર કૃપા કરી. જો આ ઘટના ન ઘટી હોત તો સરસ્વતી નીચે ન આવત, એ તો વૈકુંઠમાં જ નિવાસ કરત. તો એ ઘટના कैसे घटी. कथम शशाप सा गंगा पूजिताम तांग सरस्वती. तो ये कैसे ये घटना घट गई महाराज, ये मुझे बताइए. सुदुर्लभम पुराणेशु तन्मे व्याख्यातुमर्हसि. અને આ કથા અતિ દુર્લભ છે પુરાણોની, એનું મારી સામે તમે વ્યાખ્યાન કરો महाराज. और उस समय नारायण उवाच, नारायण ये कथा सुनाने लगे. शृणु नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीं यस्या श्रवण मात्रेण सर्व पापात् प्रमोच्यते. सरस्वती लक्ष्मी गंगा विष्णु सानिध्यगा सदा प्रेमणा समास्तं तिष्ठन्ति सततं हरिसन्निधौ. सततं हरिसन्निधौ. महाराज मैं आपने કહ્યું કે ભગવાન નારાયણને ભગવતી સરસ્વતી, ભગવતી ગંગા અને ભગવતી લક્ષ્મી
આ ત્રણ સ્વરૂપો એને પ્રાપ્ત થયેલા. અને આ ત્રણેય સ્વરૂપોને, ત્રણેય સ્ત્રીઓને ભગવાન નારાયણે પોતાના સાનિધ્યમાં મૂકેલા અને એને પોતાની પત્ની તરીકે સ્વીકારેલા. વૈકુંઠમાં એનો નિવાસ હતો, પરંતુ આ ત્રણેય સાથે રહેવા છતાં એકબીજા સાથે ક્યારેક ક્યારેક કલહ કરતી. અને એ નારીનો સ્વભાવ છે, સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે. પરંતુ નારાયણના મુખ્ય પત્ની તરીકે લક્ષ્મીજી હતા. મુખ્ય પત્ની તરીકે લક્ષ્મીજીને સોંપવામાં આવેલા. સરસ્વતી અને ગંગા એ બંને એની શોક્ય ગણાય છે, પરંતુ એણે નારાયણને પસંદ કરેલા અને ભગવતી રાધાએ એને નારાયણને સુપ્રત કરેલા, એટલે એમણે નારાયણની સામીપ્યમાં રહેવું પડેલું હતું. એક બાર ઘટના એ ઘટી कि जब भगवान विष्णु बैठे थे अपने सिंहासन पर और उस समय गंगा जी नारायण के मुख का निरीक्षण कर रही थी. चकार एकदा गंगा विष्णु मुख निरीक्षणम. भगवान विष्णुना मुखનું નિરીક્ષણ કરતી હતી, કારણ કે ગંગાના હૃદયમાં નારાયણ પ્રત્યે બહુ પ્રેમ હતો અને પ્રેમને કારણે એમની સામે જોયા કરવા લાગી, જોયા કરતી હતી, સસ્મિતા સકામા, સ્મિતપૂર્વક हृदय में कामना जगी कि नारायण मुझे अपने पास क्यों नहीं लेते. स कटाक्षम पुनः पुनः, वारंवार गंगा जी वो कटाक्षपूर्ण नेत्रों थी निरखवा लागे नारायण ने. હવે એ વખતે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી બંને ગંગાની ચેષ્ટા જોઈ. દોનોને દેખાય. ક્ષમામ ચકાર તદ્રષ્ટા લક્ષ્મી. લક્ષ્મીજી જોયું કે ભાઈ ગંગાની ચેષ્ટા બરાબર નથી નારાયણની સામે, અત્યારે બધાની હાજરીમાં આવી ચેષ્ટા એને ન કરવી જોઈએ. તો લક્ષ્મીજી તો ક્ષમા આપી દીધી, લક્ષ્મીજી કંઈ બોલ્યા નહીં. લેकिन सरस्वती से रहा नहीं गया और सरस्वती वो क्षमा नहीं कर पाई, क्रोधाविष्ट हो गई, क्रोधित हो गई. क्रोधाविष्टा च सा वाणी न शांता बभूव. शांत न बनी सरस्वती અને એકદમ કુપિત બનેલી ભગવતી સરસ્વતીએ એ વખતે ગંગાજીને શ્રાપ આપી દીધો. ભગવતી ગંગાજીને એને શ્રાપ આપીને કહ્યું કે તમારી ચેષ્ટાઓ છે ને મનુષ્ય લોકના માનવી જેવી દેખાય છે. અહીં વૈકુંઠમાં રહેતા આવી કામ ચેષ્ટાઓ તમારે ન કરવી જોઈએ. આવી ચેષ્ટા તમે કરી છે અને એટલા માટે મારો તમને શ્રાપ છે કે તમારે ભૂતળ ઉપર જવું પડશે. તમારે ભૂતળમાં જઈ અને નદી રૂપા બનવું પડશે, નદીનું રૂપ. કારણ કે નદી, પહાડ, વૃક્ષ આ બધા છે ને જળ જેવા ગણાય વાસ્તવમાં તો, યાને સ્થિર છે. તો તમારે ભૂતળ ઉપર જઈને આ પાપના પ્રાયશ્ચિત રૂપે તમારે નદી રૂપે પ્રગટ થવું પડશે. આવો સરસ્વતીએ શ્રાપ આપ્યો. હવે સરસ્વતીનો શ્રાપ સાંભળીને ગંગાથી પણ રેવાયું નહીં, એટલે ગંગાજીએ સામો શ્રાપ આપ્યો. સરસ્વતી વચશ્રુત્વા દ્રષ્ટવા તાં કોપ સંયુતામ. સરસ્વતીનું વચન સાંભળી એકદમ કોપપૂર્વક ગંગાજીએ કહ્યું કે તમે મને શ્રાપ આપ્યો છે એમ હું તમને પણ શ્રાપ આપું છું કે તમારે પણ આ પૃથ્વીલોકમાં નદી રૂપા બની નિવાસ કરવો પડશે. હું એકલી નદી નહીં બનું, પણ તમારે પણ નદી રૂપ ધારણ કરવું પડશે. આમ બંને એકબીજાને શ્રાપ આપી દો. લક્ષ્મીજીએ બંનેને વારવાની કોશિશ કરી. વારયામાસ તાંગ પદ્મા મધ્ય દેશમ સમાશ્રિતામ. લક્ષ્મીજી એને વારવાની, એને નિવારવાની, ભાઈ ઝઘડો ન કરો, શાંત બનો, શાંત બનો, એનું નિવારવાની કોશિશ કરી. પણ ગંગા એટલી બધી કુપિત થઈ ગઈ હતી, એટલે ગંગાએ ઉલટાનું લક્ષ્મીજીને શ્રાપ આપી દીધો. લક્ષ્મીજીને કહ્યું તમે અમારી વચ્ચે બહુ મધ્યસ્થતા કરવાની કોશિશ ન કરો, આ અમારી વચ્ચેનો મામલો છે, માટે હું તમને શ્રાપ આપું છું કે તમારે નદી બનવું પડશે. એટલે લક્ષ્મીજીને પણ નદી રૂપા અને વૃક્ષ રૂપા બનવાનો શ્રાપ આપ્યો. આ જે એકબીજાના શ્રાપને પરિણામે ગંગાજીને અહીં ગંગા નદી રૂપે પ્રગટ થવું પડશે. અને એ ગંગા નદીને પ્રગટ કરવા માટે ભગીરથ તપ કરશે. આદિ આગળ બધી વાતો આવશે કે ગંગાજી નદી રૂપે આવશે, ભગવતી સરસ્વતી પણ નદી રૂપે પ્રગટ થશે, પણ એ થોડા સમયમાં લુપ્ત થઈ જશે અને ફરી પાછા વિષ્ણુ લોકમાં પ્રગટ થશે. અને લક્ષ્મીજી પણ નદી રૂપે પદ્માવતી નદી બનીને આવશે, નદી રૂપે પ્રગટ થશે અને ત્યાર પછી વૃક્ષરૂપા બનશે, તુલસી વૃક્ષરૂપા એને बनવું પડશે. तो इस प्रकार की सब घटनाएं यहाँ पर लिखी गई है. तो तीनों के बीच में जो कलह हुआ था उस परिणाम ये मिला, उस परिणाम स्वरूप ये तीनों को भूतल में आना पड़ा. देखो ये कलह हो रहा था और उस समय भगवान विष्णु ने ये तीनों को कहा देखो लक्ष्मी तम कलयागच्छ धर्मध्वज गृहम शुभे. લક્ષ્મીજીને કહ્યું તમે કલહને કારણે ધર્મધ્વજ રાજાના ઘેર જન્મ લેશો
અને ત્યાં તમે તુલસી રૂપે પ્રગટ થશો. તુલસી, આ તુલસી શંખચૂડ નામના અસુર સાથે વિવાહ કરશે. કોણ હતો શંખચૂડ? ગોલોક ધામમાં રહેલો ગોપાલ જ હતો, ગોવાળ જ હતો. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલો સુદામા નામનો ગોપ. પરંતુ એ સુદામા ગોપને રાધાના શ્રાપને કારણે ભૂતળ ઉપર આવી દાનવ યોનિમાં જન્મ લેવો પડ્યો છે. એ શંખચૂડ સાથે આ તુલસી વિવાહ કરશે અને ત્યાર પછી મને પ્રાપ્ત કરશે, આવું વિષ્ણુ ભગવાન કહે છે. શંખચૂડનો વધ ભગવાન શંકર કરશે અને એના વધ પછી હું તુલસીનો તપોભંગ કરીશ, એનો શીલભંગ કરીશ અને ત્યાર પછી શંખચૂડ મરાશે અને તત્પશ્ચાત હું તુલસીજીનો સ્વીકાર કરીશ. આમ ભગવાન વિષ્ણુએ તુલસીને કહ્યું, સરસ્વતીને કહ્યું કે તમે ભારતી રૂપે પ્રગટ થશો, સરસ્વતી રૂપે, નદી રૂપે. અને ત્યાર પછી ગંગાજીને પણ કહ્યું કે તમે પણ ગંગા રૂપે પ્રગટ થશો અને આ ત્રણેય નદીઓને, પદ્માવતી, ગંગા અને સરસ્વતી, આ ત્રણેય નદીઓને કલિયુગના 5000 વર્ષ સુધી ભૂતળ ઉપર રહેવું પડશે. પછી ત્રણે ત્રણ તમે મારા ધામમાં આવશો. આવું વિષ્ણુ ભગવાનમાં બોલ્યા છે. પણ મારા ધામમાં તમે કેવી રીતે આવશો, કે ક્યાં પ્રકારે આવશો? આમાં કહે છે કે સરસ્વતીજી પોતાના એક અંશથી પૃથ્વી ઉપર રહેશે 5000 વર્ષ સુધી, પોતાના અડધા અંશથી પછી એ બ્રહ્માના કમંડલમાં સમાશે અને બ્રહ્માજી પાસે જશે સરસ્વતી, અને પોતાના પૂર્ણ અંશથી એ ગુપ્ત રૂપે મારી પાસે રહેશે, ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે. એ જ રીતે ગંગાજી છે એ પોતાના એક અંશથી ભૂતળ રૂપે, એક અંશ એટલે નદી રૂપા, ભૂતળ ઉપર રહેશે 5000 વર્ષ સુધી. પોતાના અડધા અંશથી એ શંકરજીના જટામાં સમાશે, ભગવાન શિવના મસ્તક ઉપર સમાશે અને ભગવાન શિવ એનો સ્વીકાર કરશે. અને એ જ ગંગાજી પોતાના પૂર્ણ અંશથી મારી પાસે રહેશે. અને આમ એ બંને ગુપ્ત રૂપે. અને ત્યાર પછી હે લક્ષ્મીજી, તમે સાત્વિક છો, તમે ઝઘડો નથી કર્યો. ઝઘડો ગંગા સરસ્વતીએ કર્યો છે, પરંતુ તમે ઝઘડો નથી કર્યો, તમે સાત્વિક છો, એટલા માટે તમે કાયમ મારી પાસે રહેશો. કાયમ પૂરેપૂર્ણ રૂપમાં, પૂરેપૂરા સર્વાંગ રૂપમાં તમે મારી સમીપ જ રહેશો, કારણ કે તમે કલહ નથી કર્યો અને આ રીતે તમે સાત્વિક છો. બસ આ રીતે ભગવાન નારાયણે કહ્યું, હે નારદજી, કે આ કારણ છે કે જેથી ભગવતી ગંગા, લક્ષ્મી અને સરસ્વતીને આ ભૂતળ ઉપર જન્મ લેવો પડ્યો. સરસ્વતી બ્રહ્માને ઘેર, ગંગા શિવ પાસે. અને ત્યાર પછી કલે પંચ સહસ્ત્રે જ ગતે વર્ષે જ મોક્ષણમ, કલિયુગના 5000 વર્ષ પૂરા થાય એટલે તમારા ત્રણેયનો મોક્ષ થઈ જશે અને તમે ત્રણેય મારી પાસે આવશો. અબ દેખીએ, કલિયુગના 5000 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. બ્રહ્મપુરાણ અને બ્રહ્માંડ પુરાણ એમ કહે છે કે કલિકાળના 5000 વર્ષ સુધી જ ગંગા ભૂતળ ઉપર રહેવાની છે, ગંગા અને સરસ્વતી. પછી એ રહેવાની નથી. ગંગા લુપ્ત થઈ જશે તો આપણું થશે શું? ગંગા લુપ્ત થવાનો સમય કલિકાળના 5000 વર્ષ પૂરા થઈ ચૂક્યા છે અને એના સંકેતો દેખાય છે. તમે જો ગંગાનો પ્રવાહ છે ને બહુ ઘટી ગયો છે પહેલાં જે હતો એના કરતાં. અને બીજું કે ગંગા ઉપર આજે બંધ બંધાઈ રહ્યો છે, બહુ મોટો બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે. જે ઠેકાણે બંધ બંધાય છે, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય નિયમ પ્રમાણે તમે જુઓ ને, જીઓલોજીકલ સર્વે થયો છે, જે ઠેકાણે બંધ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યાં ફોલ્ટી ઝોન છે હિમાલય ઉપર. ફોલ્ટી ઝોન કોને કહેવાય? વધારેમાં વધારે ધરતીકંપ થવાની સંભાવના જે ઝોનમાં હોય એને ફોલ્ટી ઝોન કહેવાય. આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં છે કચ્છ ફોલ્ટી ઝોન છે. વારે વારે ત્યાં ધરતીકંપના આંચકા આવે. અને હમણાં છેલ્લે જે 2001માં થયો, કેટલો ભયંકર થયો, ભયંકર ધરતીકંપ, એ ફોલ્ટી ઝોન છે. એમ હિમાલય ક્ષેત્રમાં જ્યાં બંધ બંધાઈ રહ્યો છે એ જીઓલોજીકલ સર્વે પ્રમાણે ફોલ્ટી ઝોન છે. એટલે એવી આગાહી છે અથવા તો એવી સતર્કપણું, સાવધાની વૈજ્ઞાનિકોએ વ્યક્ત કરી છે કે ભાઈ આને આપણે બાંધી તો રહ્યા છીએ ગંગાજીને, પરંતુ જો એકાદો ઝટકો આવી જાય એટલે ગંગા અંદર ઉતરી જવાની છે. ક્યાં? ફોલ્ટી ઝોનમાં, હિમાલયમાં. અને જ્યારે ધરતીકંપ થાય ત્યારે ભૂતળમાં રહેલા નદીઓના પ્રવાહો બદલાઈ જતા હોય છે. જળ હોય ત્યાં સ્થળ થઈ જાય, સ્થળ હોય ત્યાં જળ થઈ જાય.
આપ જાણો છો, આપ તો બધા ભણેલ માણસો છો, આપને ખબર હોવી જોઈએ કે ભૌગોલિક પરિવર્તનોને કારણે જ્યાં ભૂતળમાં જે અચેતન નદીઓ હોય ચેતન રૂપ ધારણ કરી લે, અમુક ઠેકાણે પાણી બહાર આવી જાય, સમુદ્ર ખસી જતા હોય છે, દરિયાઓ છે દૂર જતા રહેતા હોય છે, ખસી જતા હોય છે. આજે તમે જુઓ 5000 વર્ષ પહેલાં સુખદેવજી મહારાજે શુકતાલ ક્ષેત્રમાં ગંગાની કિનારે જ્યાં કથા સંભળાવી હતી ને, એ ગંગા આજે બહુ દૂર જતી રહી છે. જ્યાં કથા સંભળાવી હતી સુખદેવજીએ, તમે શુકતાલ ક્ષેત્રમાં જાઓ તો જોઈ શકશો કે ગંગાનો પ્રવાહ બહુ દૂર દૂર થોડો જતો રહ્યો છે, લગભગ 1-8 કિલોમીટર દૂર એ ગંગા જતી રહી છે. તો ભૌગોલિક પરિવર્તનો થયા કરતા હોય ને, ભૌગોલિક, અને એને પરિણામે જળ હોયના સ્થળ, સ્થળ હોયના જળ આવું બને. એટલે સંભાવના પૂરી છે કે ગંગા લુપ્ત થઈ શકે. આ વાત બ્રહ્માંડ પુરાણમાં પણ લખી છે, બ્રહ્મ પુરાણમાં પણ છે, અહીંયા દેવી ભાગવતમાં પણ લખવામાં આવી છે કે 5000 વર્ષ પછી, એટલે 5000 વર્ષ એટલે કે આમ એકદમ આમ નેટ એકદમ વર્ષની ગણતરી ન હોય, એ 100-500 વર્ષ આમ તેમ પણ હોય, 100-200-500 વર્ષ, કારણ કે લાખો વર્ષની જ્યાં વાતો થતી હોય છે ત્યાં 100-200-500 વર્ષ છે એ બહુ નાના ગણાતા હોય છે. તો આ રીતે ભગવતી ગંગા આમ પોતાના ધામમાં, નારાયણના ધામમાં પધારશે એવું આમાં ભગવાન વિષ્ણુ બોલ્યા છે. હવે આટલી વાત કરી એટલે લક્ષ્મીજીએ નારાયણને કીધું કે હે પ્રભુ, આપ કેટલા દયાળુ છો, તમારા ભક્તોને માટે તમે શરણાગત વત્સલ છો, તમારા ભક્તો ઉપર તમે કેવી કૃપા કરનારા છો, અને એટલા માટે હું આપને પૂછું છું, હે પ્રભુ, તમે મને ભક્તોના લક્ષણ કહો. અહીં લક્ષ્મીજી ભક્તોના લક્ષણ પૂછે છે નારાયણને કે નારાયણ, ભક્તોના લક્ષણ કેવા હોય, ભક્તો કેવા હોય છે એ મને કહો. મંત્રોપાસકા ભક્તા વિશ્રમંતી ચ ભારતે પૂતમ કરતું તારિતુમ ચ સુપવિત્રામ વસુંધરામ. નારાયણ કહે છે કે મારા મંત્રોના જે ઉપાસકો, મારા ભક્તો, મારો જપ કરનારા દાની જે ભક્તો છે એ બધાએ આ ભૂમિને પવિત્ર કરે છે. જ્યાં એના ચરણો, જ્યાં એની ચરણરજ પડતી હોય ને, ભૂમિ પવિત્ર બને. સુપવિત્રા વસુંધરામ મદભક્તા યત્ર તિષ્ઠંતી પાદમ પ્રક્ષાલયંતિમ ચ. મારા ભક્તો જ્યાં પગ ધોતા હોય છે, જ્યાં એના ચરણ ધોવે છે, એ સ્થાન મહાતીર્થ બની જાય છે. તત્સ્થાનમ ચ મહાતીર્થમ સુપવિત્રમ ભવે ધ્રુવમ. મારા ભક્તો જ્યાં પોતાના ચરણ ધોવે એ સ્થાન પવિત્ર બને છે. મારા ભક્તો જ્યાં નિવાસ કરતા હોય છે ત્યાં કોઈ પણ જાતનું પાપ થયું હોય ને એ ભૂમિ નિષ્પાપ બને છે. પછી ભલે ગમે તેવું પાપ હોય, સ્ત્રી હત્યાનું પાપ, ગૌ હત્યાનું પાપ, બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ, ગુરુપત્નીનો કુદ્રષ્ટિ કરવી આદિ જે કંઈ પાપો છે એ ગમે તેવા પાપ કરનારા લોકો પણ આ સ્થાનમાં નિવાસ કરે તો એ જીવનમુક્ત બને છે. કે જ્યાં મારા ભક્તો રહેતા હોય, જ્યાં મારા ભક્તોનું સ્પર્શન દર્શન થતું હોય, એ સ્થાન એવું પવિત્ર બને છે. તો આવા ઘણા બધા મંત્રોમાં ભગવાન વિષ્ણુએ ભક્તોનો મહિમા બતાવ્યો છે કે મારા ભક્તો કેવા હોય છે. પછી કહે એકાદશી રહિત જેનું જીવન હોય, સંધ્યા ન કરતો જે બ્રાહ્મણ, નાસ્તિક હોય, નરઘાતી હોય, આવા લોકો પણ મારા ભક્તોના દર્શન સ્પર્શથી એ પવિત્ર બને છે. આવા મારા ભક્તો છે. પછી કે વિશ્વાસઘાતી હોય, મિત્રનો દ્રોહ કરનારા હોય, ખોટું બોલનારા હોય, આવા લોકો પણ મારા ભક્તોના દર્શન અને સ્પર્શથી એ બધા પવિત્ર બને છે. તો આવા મારા ભક્તો છે. ભક્તનો મહિમા અહીં લક્ષ્મીજીએ પૂછ્યો છે અને ભગવાને પોતાના ભક્તોનો મહિમા બતાવતા મહાલક્ષ્મી આગળ કહે છે કે ભક્તોનો તો વિશેષ મહિમા આપી મને કહ્યો, પણ મહારાજ મને ભક્તોના લક્ષણ કહો. ભક્તાનામ લક્ષણં બ્રૂહિ ભક્તાનુગ્રહકાતર યેષાં તુસ્દર્શન સ્પર્શ સદ્યઃ પૂતા નરાધમ. ભક્તોની મહિમા તો આપને મને વર્ણવી મહારાજ, પણ ભક્તોના લક્ષણ આપ મને બતાવો. ભક્ત કેવા હોય, એના લક્ષણ કેવા હોય, वो मुझे सुनाइए. भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मी जी, भक्तानाम लक्षणम लक्ष्मी गूढ़म श्रुति पुराणयो पुण्य स्वरूपम पापघनम सुखदम मुक्ति मोक्तिदम. हे લક્ષ્મીજી, ભક્તોના લક્ષણ સાંભળો. મારા ભક્તો પુણ્ય સ્વરૂપ હોય છે, વધારેમાં વધારે પુણ્ય કરવાની કોશિશ કરે છે. એટલું પુણ્ય કરે કે જેથી પાપથી બચી શકાય. નિરંતર પુણ્ય કરે જે બીજાને સુખ આપે છે અને બધાને, કોઈ પણ જીવને
એ ભગવાન તરફ લઈ જવાની કોશિશમાં લાગેલા રહે છે, જીવને ભગવદ્ ગ્રાહ્ય બનાવે છે. ભગવદ્ ગ્રાહ્ય આવું એનું રૂપ હોય. ભગવદ્ ગ્રાહ્ય એટલે એની કોશિશ જ એવી હોય કે વધારેમાં વધારે એની કોશિશ કેવી કે તમને ભગવાનમાં પ્રેમ કેમ થઈ જાય, બસ પરમાત્મામાં તમને પ્રેમ થઈ જાય એવો મહિમા વર્ણવે તમારી સામે પરમાત્માનો. તમને ભગવતીના ચરણોમાં ભાવ જાગે ને એવો મહિમા વર્ણન કરે તમારી સામે કે જેથી તમને ઈશ્વરને પ્રેમ કરવાનું મન થાય, પ્રભુને પ્રેમ કરવાનું મન થાય. આવું એમનું જીવન કવન હોય છે. સુખદમ મુક્તિ ભોક્તિદમ સારભૂતમ ગોપનીયમ ન વક્તવ્યમ ખલેશુ ચ. હવે આવા ભક્તો છે આ સંસારમાં બધાને સ્વીકારે છે. કોઈ પણ પ્રાણી આ જગતમાં હોય બધામાં એ મારું દર્શન કરે છે. ત્વામ પવિત્રામ પ્રાણતુલ્યામ કથયામિ નિશામય. એટલા પવિત્ર હોય છે, એટલા નિર્મળ હોય છે, એટલા દાસ ભાવમાં રહે છે કે નારાયણ ને કહા કે મેરે ભક્ત મુझे प्राण से भी अधिक प्रिय है. મારા ભક્તો મને પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રિય છે. દેખો ભાઈ, તમે ભગવાનનો અપરાધ કરશો ને તો ચાલશે, પરંતુ ભક્તોનો અપરાધ કરો ને એ ભગવાન સહી શકતા નથી. મોટામાં મોટી જો નબળાઈ હોય ને પરમાત્માની તો એક જ છે. ઈશ્વરની નબળાઈ કઈ? આ એક જ નબળાઈ ભગવાનની કે તમે કદાચ હરિનો અપરાધ કરશો એ સહન કરી લેશે, પણ તમે ભક્તોને હેરાન કરો, ભગવાનના ભજનારાઓને તમે હેરાન કરશો તો એ પ્રભુથી સહન થઈ શકતું નથી. આમાં ભગવાન બોલે છે એ મારા પ્રાણ સમાન છે. ગુરુ વક્ત્રાદ વિષ્ણુ મંત્રો, જે ગુરુની સેવામાં રહે છે, ગુરુના મુખેથી વિષ્ણુ મંત્રને પ્રાપ્ત કરી એનું પૂરેપૂરું પાલન કરે છે. વદંતે વેદાસ્તમ, જેના મુખમાંથી વેદ પારાયણ નીકળ્યા કરતું હોય અને નિરંતર પવિત્ર અવસ્થામાં રહેવાની કોશિશ કરે છે. આવા મારા ભક્તો છે. પુરુષોમાં એ ભક્તો ઘણા ઉત્તમ ગણાય છે. એને કોઈ કામના મનમાં હોતી નથી. સ્વર્ગસ્થમ નરકસ્થમ વા મુક્તિ વા આપણોતી તત્ક્ષણાત. આવા ભક્તો છે એને નર્ક આપું તોય ભલે, સ્વર્ગ આપું તોય ભલે, અને હું મુક્તિ આપવાનું કહો છતાં એની કામના કરતા નથી. મારા ભક્તો બિલકુલ નિષ્કામ રહેવા ઈચ્છે છે. હું કુછ ભી નહીં ચાહતા. અને એટલે હું મારા કથામાં 3 સૂત્ર આપું છું. ભક્તના 3 લક્ષણ. મેરા કુછ ભી નહીં હૈ, મુझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूँ. આ 3 સૂત્રો તમને ભક્તોમાં દેખાય. મેરા કુછ ભી નહીં હૈ, મારો ભક્ત પોતાનું આ જગતમાં કંઈ ન માને, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ. તો આવું જીવન છે, આટલી નિષ્કામતા, આવા જીવન મુક્ત મહાપુરુષો છે એ મને ખૂબ ગમે છે. ફેર આગળ કહે છે મદભક્તિયુક્તો, મારા ભક્તો મારી ભક્તિમાં લીન રહે છે. મદગુણ શ્રવણાન્વિતા, મારા ગુણોનું શ્રવણ કરે છે, ગુણાન્વિતા. और મદગુણ આધીન વૃત્તિર્ય, મારા ગુણને આધીન રહે, મારી કથાનો આશ્રય કરીને રહે, નિરંતર મારી કથા સાંભળે. અમારા ભક્તોનું લક્ષણ છે. જો ખરેખર તમારામાં સાચી ભક્તિ હોય ને તો તમને કથા સાંભળ્યા વિના હાલે જ નહીં. અને તમે જો ભક્ત હો ને ભગવાનના, તો બાજુમાં નીકળો ને તમારા પગ અટકી જાય. તમારે અહીં આવવું જ પડે, કથામાં તમારે ખેંચાવવું જ પડે. ભગવાનની કથાના શબ્દો તમારા કાનમાં પડે અને તમારે સાંભળવા માટે રોકાઈ જવું જ પડે જો તમારામાં ભક્તિ હોય તો. ભગવાન કે ભક્તિના લક્ષણો જેનામાં છે એને ભગવાનની કથા, મારી કથા સાંભળવી બહુ ગમે છે અને મારી કથાનો આધીન રહી અને શ્રવણ કરે છે. મદ ગુણ આધીન વૃત્તિર્ય કથા વિશ્ચ વિષ્ટત સંતતમ और ન વાંછંતી સુખમ મુક્તિમ. એ કંઈ ઈચ્છતા નથી આ સંસારમાં, નથી સુખ ઈચ્છતા, નથી મુક્તિ ઈચ્છતા કોઈ પણ પ્રકારની. અને આ રીતે નહીં બ્રહ્મત્વ નહીં અમરત્વ, એના મનમાં કોઈ વાંછા નથી. કેવલ અને કેવલ એ મારી સેવા કરવી, બસ એમાં જ એની રુચિ હોય છે. મારી સેવામાં રહે અને મારી કથા સાંભળે. અમારા ભક્તોના લક્ષણો, ઘણા લક્ષણો આમાં આપ્યા છે. અને અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ ભક્તોના ખૂબ લક્ષણો છે. પણ એનું મુખ્ય લક્ષણ છે ભગવત કથા શ્રવણ. ભગવાનની કથા સાંભળવી નિત્ય નિરંતર ગમે. સનત કુમાર જેવા મહાપુરુષો પણ કથા શ્રવણ કરે છે. હનુમાનજી કથા સાંભળવા માટે જ આ જગતમાં હજુ સુધી છે. હનુમાનજી ક્યું હૈ? જ્યાં કથા થતી હોય ત્યાં હનુમાનજીનો નિવાસ હોય છે. હનુમાનજી કથા સુનતે, ભક્તો કો કથા સુને બિના રહા નહીં જાતા. કથા એનું જીવન હોય છે. કથા માત્રિક જીવીના
ऐसा कहा कथा એ જ એનું જીવન છે. કથા માત્ર એક જીવીને કોઈ પણ કથા શબ્દ છે એના કાનમાં પડવો જોઈએ. બસ કથા સુને બિના वो जी नहीं सकता. तो ये भक्त के लक्षण होता है. फिर आगे कहते हैं कि यानी इंद्रत्व न જોઈએ. इंद्रत्वम च मनुत्वम च ब्रह्मत्वम च सुदुर्लभम. આ બધું દુર્લભ વસ્તુ છે. સ્વર્ગનું રાજ્ય હોય, ભોગ આદિ, वो कुछ भी नहीं चाहते. સ્વપ્નમાં પણ આવું ઈચ્છતા નથી. અને ભ્રમંતી ભારતે ભક્તા સ્નાદ્રત જન્મ સુદુર્લભમ. આ ભારત વર્ષમાં એક ભ્રમણ કરે છે ભક્તિ કરતા, ભગવાનના ગુણગાન કરતા કરતા. મદગુણ શ્રવણા, મારા ગુણનું શ્રવણ કરતા. શ્રાવ્યમાણી નિત્ય મુદાન્વિતા. वो सुनता है और सबको सुनाता है. सुनता भी है और सुनाता भी है. स्मरंतस, ભાગવતમાં તો એકાદશમાં એવું લખ્યું છે સ્મરંત સ્મારયંતશ્ચ. પોતે સ્મરણ કરે અને બીજાને સ્મરણ કરાવે. પોતે તો સ્મરણ કરે જ પણ બીજાને પણ સાથે કરાવે. પોતે કથા સાંભળે અને બીજાને સંભળાવે. તો તે યાંતિ ચ મહિમ પુત્વા નરમ તીર્થ મમાલયમ. આવા જે મારા ભક્તો છે આ ભૂમિ ઉપર જ્યાં જ્યાં ઘૂમે, જ્યાં જ્યાં જતા હોય એ ભૂમિ તીર્થ બની જાય છે. એટલે કે સંત જંગમ તીર્થ છે, હાલતું ચાલતું તીર્થ છે. આ વાત ગોસ્વામીજી પકડી બેઠા. તુલસીદાસજી આ જ વાત ચોપાઈ બોલી નાખી. બુદ્ધ મંગલમય સંત સમાન. ચાલતા તીર્થ સમાન છે મારા संतो, मारा भक्तो. અહીં भगवान नारायण भी कहते लक्ष्मी जी को वो जहाँ जाता है वहाँ तीर्थ हो जाता है. सब देखो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष કોઈ હોય ને કે જેણે બ્રહ્મને જાણી લીધા છે અથવા તો જેના રોમ રોમમાં બ્રહ્મ રમી રહ્યું છે એવા એને ભક્ત કહેવાય. જેના રોમ રોમમાં બ્રહ્મ રમી રહ્યું, જેની વાણીમાં એનું નામ હોય, જેની આંખમાં એનું દર્શન થતું હોય, જેની તમામ ઇન્દ્રિયો એના માટે જ બધી સેવા કરતી હોય, रोम रोम में जे ब्रह्म रमी रही हो एवं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जहाँ भी जाएगा, जहाँ बैठेगा, वो भूमि ब्रह्म हो जाती है. वो भूमि भी ब्रह्म हो जाती है. अगर वो कोई पत्थर पर आकर बैठेगा ना, पत्थर पर, अब वो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कोई पाणा ऊपर आवीने बेहे ने ए पाणो पण थोड़ा समय पछी जन्म लईने आवे छे. पत्थर को भी जन्म मिल जाता है. अगर वो पत्थर पर बैठेगा तो वो पत्थर भी मानवत्व को पा लेता है. ऐसा महापुरुषों ने लिखा है. वो पत्थर मानव बन जाता है कालांतर में. ये पाणो ये मानस बने छे कि जे पत्थर ऊपर भक्तों आवीने बैठा होय. भगवान नारायण ने कहा वो पत्थर सजीवन हो जाता है. और दृष्टांत है, बहुत बहुत सारे दृष्टांत है कि भगवान ज्ञानेश्वर जे भीत ऊपर बैठा था, ये भीत ने कही चलो, भीत चलने लगी. तो चलने वाली क्या भीत होती है? चलने वाले तो मनुष्य होते हैं. क्या भीत को पैर कभी होते हैं? सुना है. लेकिन इस भीत को पैर आ गए. અને આજે પૂનાની બાજુ માણંદી જજો તમે, ત્યાં ભગવાન જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિ છે.
સંત જ્ઞાનેશ્વરની સમાધિ છે. અને બાજુમાં જ એ સમાધિ છે, એની બાજુમાં જે એનો નિવાસ હતો અહીંયા ભીત, હજી એની એ ભીત છે કે જે ભીતને આજ્ઞા કરતા એ ભીત ચાલવા લાગેલી. तीनों भाई उस पर बैठे थे. तीनों, भगवान ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान और चौथा इना बेन मुक्ताबाई, ये चारों बैठे थे और ये भीत चलने लगी थी. तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर पर बैठते हैं जब ब्रह्मनिष्ठ तो पत्थर भी चलने लगता है, यानी पत्थर भी मानव बन जाता है. तो आ भक्ति नो महिमा है मेरे भाई बहन, केवल અને કેવલ ભક્તિનો જ મહિમા છે આ જગતમાં. અને ભક્તિથી તમે મોટા છો. માણસ મોટો નથી, પણ એણે કરેલું ભજન મોટું છે. એના હૃદયમાં એણે જે સાત્વિકતાનું વર્જન કર્યું છે એને મોટાઈ આપે છે. ભગવાને ભક્તોના લક્ષણો કયા? લક્ષ્મીજીને. નારાયણ કહે છે કે હે નારદજી, મેં આપને આ કથા કહી. સરસ્વતીજી ત્યાર પછી ભારતમાં ભારતી નામે પ્રગટ થયા. ભારતી ભારતમ ગત્વા બ્રાહ્મીમ ચ બ્રાહ્મણ પ્રિયા. સરસ્વતી બ્રાહ્મણો માટે બ્રાહ્મી કહેવાય. પછી એના બીજા પણ નામ પડ્યા સરસ્વતીના. કોઈને વાણી પણ કહે છે. સા તેન વાણી પ્રકીર્તિતા સરસ્વતી નદી સાચ તીર્થરૂપા જ પાવની. અને આમ સરસ્વતી નદી રૂપા રહી. અને આગળ જતામાં લખે છે કે સરસ્વતીનો શ્રાપ 5000 વર્ષે પૂરો થશે. અને એ સરસ્વતી કલે पंचसहस्रम च वर्ष सित्वा च भारते 5000 वर्ष રહેશે और फिर बाद में श्री हरि के धाम में चली जाएगी. फिर आगे इसमें लिखा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा यानी सर्वाणी तीर्थानी काशी वृंदावनम विना. જેમ સમય વીતે, જેમ 5000 વર્ષ પૂરા થયા અને બીજા 5000 વર્ષ જશે ને, એટલે આ ભારતમાં તીર્થો નહીં રહે. તીર્થોનો નાશ થશે, તીર્થ લુપ્ત થઈ જવાના, તીર્થ નહીં રહે. કાશી વૃંદાવન આદિ સબ ધીમે ધીમે પોતપોતાના ધામમાં જતા રહેશે. થોડા વર્ષો પછી છે ને લોકોને તીર્થ શું કહેવાય ખબર નહીં હોય. तीर्थ नहीं रहेंगे, शालिग्राम नहीं रहे, शक्ति और शिव को कोई नहीं जानेंगे. 10,000 वर्ष પછી કેવું થશે તો કે સાધુ નહીં રહે, પુરાણ નહીં રહે, શંખ નહીં રહે, શ્રાદ્ધ તર્પણ આદિ વિધિઓ બધી નષ્ટ થઈ જવાની છે. વેદોક્ત કર્મ જે કાંઈ છે લોકોને ખબર જ નહીં હોય વેદ કોને કહેવાય. આજે ખબર નથી વેદ કોને કહેવાય. લોકો કથા સાંભળે ને અમુક સાંભળતા હોય ને અમને પૂછે કઈ કથા કરો છો તમે? ભગવદ્ ગીતા એમ પૂછે. ભગવદ્ ગીતા સંભળાવો છો? લોકોને એ નથી ખબર કે ભાગવત અને ભગવદ્ ગીતા બે જુદા છે. લોકોને એ નથી ખબર કે ભાગવતી અલગ છે આખું, અને ભગવદ્ ગીતા તો મહાભારતમાં આવે છે. મહાભારતમાંથી એ 18 અધ્યાયો લેવામાં આવ્યા છે. ભગવાને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કહ્યું. અને ભાગવત બેઠું હોય ને તેમ કે ભગવદ્ ગીતા બહુ સારી કરી હો તમે, એમ કહે. સાંભળવા આવ્યું હોય ભાગવત, પણ એને એ ન ખબર હોય કે ભાગવત છે, ભગવદ્ ગીતા નથી. તો કહેવાનો ભાવ કે જેમ સમય વીતશે એમ આવા લોકો થશે કે એને પુરાણની ખબર નહીં હોય, શાસ્ત્રોની. દીકરાનું નામ રાખશે વેદ, પણ વેદ શું કહેવાય એને ખબર ન હોય. નામ રાખશે વેદ, વેદ ને વેદાંતને, પણ વેદાંત એટલે શું, વેદ એટલે શું, આવી કોઈને કશી જ ખબર નહીં હોય. તો 5000 વર્ષ પૂરા થયા અને 5000 વર્ષ પૂરા થશે ત્યાર પછી લખે છે સાધુ નહીં રહે, પુરાણ નહીં રહે, શંખ નહીં રહે, કોઈ શ્રાદ્ધ વિધિ નહીં કરે. આજથી જ નથી કરતા. કોઈ 2 દિવસે પૂરું કરી નાખે ને કોઈ 5 દિવસે પૂરું કરી નાખે ને કોઈ તો પિંડદાન આપતુંય નથી પાછું. અને એ જેટલા નથી કરતા ને એ બધાના પિતૃ અવગતે જાય છે. બધાના પિતૃ અવગતે જ જવાના છે. ધ્યાન દેના. માણસ એમ માને કે અમે સુધારાવાદી થઈ ગયા, 12 દિવસ સુધી શું રાહ જોવી કે 5 દિવસે પૂરું કરી નાખે. એ મૂર્ખ કો પતા નહીં. 12 દિવસ મેન તમે નક્કી નથી કર્યા, વેદોએ નક્કી કર્યા છે, શાસ્ત્રોએ નક્કી કર્યા છે. આમાં બ્રાહ્મણે કે લેવા માટે કંઈ કર્યું નથી. આ બધું વેદમાં લખ્યું છે. અને ઘણા તો એવો આરોપ કરે કે ભાઈ આ બધી વિધિ વિધાનો છે ને બ્રાહ્મણને લેવું હોય ને એટલે કરતા હોય છે, એ લેવા માટે કરે છે, આમ કહેતા હોય. અને પેલો બિચારો લિસ્ટ લખી દે ને, નબળામાં નબળી વસ્તુ લાવે. હા, ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ હોય જે કામમાં આવી એવી ન હોય ને એવી લાવે. તો એના કરતાં ન કરવું સારું. કંઈક કરવું હોય એને એમ લાગે આ બ્રાહ્મણ લઈ જવાનો છે, કંઈક આપણને લૂંટી લેશે, આપણી પાસે લઈ લેશે.
समय है ऐसा कलयुग, लेकिन वो नहीं जानता कि ये सब वेद में लिखा है। શ્રાદ્ધ કરો ને ભાઈ, વેદ વિધાન છે, શ્રાદ્ધ કરો ને, શ્રાદ્ધ કરવું જ જોઈએ. અને તમે પિંડદાન આપો, તમારા બાપનું 12મું થવું જોઈએ, માની વિધિ થવી જોઈએ, માની વિધિ 11મે દિવસે તમે કરો. તમે એકાદશ કરો, દ્વાદશ કરો, ત્રયોદશ કરો, એને હરવણી કહેવાય. એ જે તે દિવસે જે તે સમયે જ થવા જોઈએ. તમે 12માની વિધિ 5મે દિવસે કરી નાખો, એ ન હાલે. 12 દિવસ સુધી એ કાર્યક્રમ થવો જ જોઈએ. 12 દિવસ સુધી પ્રતીક્ષા કરવી જ પડે. ઘેરે બેઠા બેઠા રોજ તમે ભગવાન નામ સ્મરણ કરો. મરનાર વ્યક્તિ છે ભાઈ, એ તમારા માટે કેટલું મૂકી ગયો છે. તમારા બાપાએ તમને શરીર આપ્યું, જીવન આપ્યું, સંપદા આપી, બુદ્ધિ આપી, એને માટે તમે 12 દિવસ નહીં આપી શકો? ક્યાં નહીં દિયા હમારે માતા પિતાને હમે. કલ્પના કરો તમે, એને શું નથી આપ્યું તમને. હવે આટલું બધું તમને દઈને ગયા અને તમને 5 દિવસનો સિવાય એની માટે 12 દિવસ પૂરા નહીં. તમારી પાસે કેવળ ટાઈમ માગે છે, સમય માગે છે. અને બધી વસ્તુ સમય પ્રમાણે થાય. જેટલો સમય જેને માટે શાસ્ત્રોએ ફાળવ્યો છે ને, યોગ્ય જ છે, યોગ્ય જ છે. શાસ્ત્ર બોલ્યું છે, આ કોઈ બ્રાહ્મણોએ નક્કી નથી કર્યું, શાસ્ત્ર કહે છે. અને આ બધું વેદમાંથી નીકળ્યું છે. વેદોએ જે કહ્યું કે ભાઈ આ પ્રમાણે કરવું, અને વેદ આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે કરવું જોઈએ. પણ આજે કળિયુગનો માણસ છે ને, વેદ આજ્ઞા એ માનતો નથી. શાસ્ત્ર આજ્ઞા પછી કે હું દુઃખી થઈ ગયો, હું દુઃખી થઈ ગયો, આમ કહે. પછી પોતાના દુખડા ગાય. હા, તો કહેવાનો ભાવ આજ્ઞા માનવી નથી, નથી મા બાપની આજ્ઞા માનવી, નથી વેદોની આજ્ઞા માનવી, નથી શાસ્ત્રની આજ્ઞા માનવી. મનમાં આવે એવું કરવું છે, મન ફાવે એવું કરવું છે. और फिर दुख आता है जीवन में, तो कहता है कि भाई मेरा ये हो गया, ये हो गया, मेरा बुरा हो गया. એટલે આગળ કહે છે, શાસ્ત્ર નહીં રહે, તર્પણ કોઈ નહીં કરે, વેદોક્ત વાત કોઈ સાંભળશે જ નહીં. વેદની વાત, વેદોક્તાની છે કર્માણી યેયુસ્તે સાર્ધમેવ છે. દેવ પૂજા કોઈ નહીં કરે. દેવ પૂજા કોને કહેવાય કોઈને ખબર જ નહીં હોય. દેવ પૂજા, દેવ નામ, એનું ગુણ કીર્તન, પછી વેદના અંગો, શાસ્ત્રો, આ બધું આ જગતમાંથી જતું રહેશે. આ પૃથ્વીલોક ઉપરથી બધું વિલુપ્ત થઈ જશે. સંત નહીં રહે, સત્ય કે સત્ય ધર્મ નહીં રહે, વેદ તો રહેવાના જ નથી, ગ્રામ દેવતા પણ નહીં રહે. પછી કોઈ જાતનું વ્રત વિધાન, કોઈ વ્રત નહીં કરે. આજે તમે જો વ્રત કોઈ કરતું નથી, નથી બહેનો કરતી, નથી પુરુષો કરતી. પહેલાંના સમયમાં બહેનો વ્રત કેટલા કરતી. આજે તમે છોકરીને પૂછો વડ સાવિત્રી કરો તો કે એ શું, એ શું કહેવાય? કે વડ સાવિત્રીની ખબર નથી. ફોરેનમાં જ શું થાય છે એ ખબર હોય, પાછી વિદેશમાં શું ચાલે, માઇકલ જેક્સન શું કરે છે એ ખબર હોય. પરંતુ અમારા બ્રહ્માએ શું કીધું છે, ભગવાન વિષ્ણુએ શું કહ્યું છે, અમારા શાસ્ત્રોમાં ક્યાં ઋષિ શું બોલ્યા છે, એ આપણને ખબર નથી હોતી. આ કરુણા છે. આપણને આપણી પરંપરાની ખબર ન હોવી ને ભાઈ, એ મોટા દુઃખની વાત છે. અને એટલા માટે આગળ કહે છે કે વ્રત શું છે એ કોઈને ખબર નહીં હોય. વ્રત કોઈ નહીં કરે, તપસ્યા નહીં કરે, અનશન ઉપવાસ આદિ એ બધું અહીંથી જતું રહેશે. પછી વામાચારમાં લોકો લાગશે. વામાચાર એટલે ન કરવા જોઈએ એવા આચાર. ન ખાવાનું ખાશે, ન કરવાનું કરશે, ન વાંચવાનું વાંચશે, ન જોવાનું જોશે, એને વામાચાર કહેવાય. એ દેખાય છે અત્યારે. એ જ બધું દેખાઈ રહ્યું છે કે જે ન જોવું જોઈએ, ન કરવું જોઈએ, આ બધું થશે. અને જ્યાં જોઈને આ બધે ઠેકાણે ખોટું ને કપટ, બસ સર્વે મિથ્યા કપટ સંયુતા, સર્વે મિથ્યા કપટ સંયુતા. અને પૂજા કરશે લોકો, તુલસી પૂજા, તુલસી રહિતા પૂજા ભવિષ્યતિ તતઃ પરમ. તુલસી વૃક્ષ નહીં રહે અને લોકોની પૂજામાં તુલસી નહીં હોય, ક્યાંય તુલસી નહીં હોય, તુલસી રહિત પણ આવી જશે. તમામે તમામ લોકો કેવા થશે તો કે શઠ, શઠ થશે. શઠ, શઠ એટલે શઠ કોને કહેવાય? શાસ્ત્રજ્ઞા ન માને, મા બાપને ન માને, શાસ્ત્રોને કે વેદોને ન માને, જીવનમાં કે નિર્મળતા ન હોય, પવિત્રતા ન હોય, દીનતા ન હોય, અભિમાનથી ભરેલો હોય, એને શઠ કહેવાય. પોતે પોતાને કંઈક સમથિંગ માનતો હોય એ શઠ કહેવાય. શઠા ક્રૂરા દાંભિકાશ્ચ અહંકાર સંયુતા ચૌરાશ્ચ હિંસકા. અને આવા પાછા જગતમાં સફેદ ગણાતા લોકોને એ પાછા મહાન ઠગ હશે, મહાન